آیات قرآنی سے علاج۔ کیور تھرو قرآنک ورسز۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، سب دوستوں کے لیے یہ جو نسخہ ہے نا، یہ ہمارا گھر میں آزمایا ہوا ہے۔ میری والدہ جو ہیں ان کو ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے۔ اور جب ان کا ایک دفعہ پتے کا آپریشن ہوا اور وہ سٹونز تھے اس میں، تو جب آپریٹ کیا انہوں نے، تو اس وقت سی ایم ایچ پنڈی میں ایک بریگیڈیئر ملی ہوتے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ کی والدہ کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اور سیروسز آف لیور ہے، اور اسائٹیز ہے۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ ابھی بالکل آخری سٹیج پہ ہے، ان کا لیور آلموسٹ جو ہے نا کنزیوم ہو چکا ہوا ہے سارا ہیپیٹائٹس سے، اور یہ جو ان کا پیٹ میں پانی تھا وہ بھی اسی وجہ سے تھا، پیٹ سویل ہو جاتا تھا بہت زیادہ، اور پھر وہ میڈیسن دیتے تھے، اس سے جو ہے نا وہ پانی یورین کے ذریعے جو ہے نا وہ کم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو ہے نا یہ بالکل آخری سٹیج پہ ہیں، اور شی ول ناٹ سروائیو مور دین 3 months۔ یہ انہوں نے مجھے علیحدہ بلا کے، آئی واز پوسٹڈ ان پنڈی، اور انہوں نے مجھے علیحدہ بلا کے نا آفس میں، انہوں نے کہا یار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ والدہ آپ کی جو ہے نا بس ابھی وہ ان کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ بس ان کا خیال رکھا کریں، اور یہ ان کو پرہیز چیز کوئی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس سٹیج پہ۔ جو کھانا چاہتی ہیں، جو پینا چاہتی ہیں، بس ان کو دیں آپ۔ شوگر تو ہے ان کو لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو خوش رکھا کریں بس۔ اور یہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ان کی زندگی ہے، یہ میں بھی شاید اس سے کافی پہلے جو ہے نا یہ ان کی وفات ہو جائے۔ اچھا، میں کافی پریشان ہو گیا، ظاہر ہے اس وقت ماں باپ کا ظاہر ہے بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے، پھر عمر بھی چھوٹی تھی اس وقت، ینگسٹر تھا، تو میں کافی اپسیٹ ہوا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے تک رکھیں، لیکن آپ کو صرف ہم احتیاطاً بتا رہے ہیں۔ اچھا، میں امی کو لے کے گھر آ گیا۔ اس وقت گجرات میں ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ یہ نسخہ جو ہے نا بنا کے نا تو لوگوں کو، جانڈس والے پیشنٹس کو اور ہیپیٹائٹس والے پیشنٹس کو دیا کرتے تھے، اور لوگ پیتے تھے۔ اچھا، میں نے امی کو کہا کہ جی اس طرح کرتے ہیں، گجرات چلتے ہیں ننیال میں اپنے، اور ادھر سے جا کے نا وہ ہمارے رشتے میں وہ بھائی لگتے ہیں، بشارت صاحب ان کا نام ہے، تو ان سے جا کے یہ نسخہ لے کے آتے ہیں۔ سو وی وینٹ ٹو گجرات، اور یہ نسخہ ان سے ہم نے لیا۔ پہلے نسخہ نہیں لیا، پہلے ان سے ہم دوائی لے کے آئے، وہ جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے پینے والی۔ وہ جب لا کے امی کو میں نے پلانی شروع کی، صبح دوپہر شام، آفٹر فیو ڈیز، اباؤٹ 3 weeks کے بعد نا، آئی فیلٹ کہ امی کو ابھی بھوک بھی لگنی شروع ہو گئی ہے اچھی خاصی، اور ان کا رنگ جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو گیا۔ میری ماں کا رنگ گورا تھا پہلے، لیکن ہیپیٹائٹس کی وجہ سے نا وہ عجیب سا جو ہے نا، وہ کالا بھی نہیں کہہ سکتے، گریش بلیک ٹائپ رنگ ہو جاتا ہے بندے کا، اور آنکھیں بھی ایسے گدلی گدلی رہنی شروع ہو گئی تھیں۔ اچھا، جب یہ دوائی پیتے ہوئے 3 ہفتے ہوئے، تو آئی فاؤنڈ کہ ایک تو ان کی آنکھوں کا رنگ کلیئر ہو گیا، اور دوسرا ان کا اپنا رنگ بھی صاف ہونا شروع ہو گیا، اور وہ نا دوبارہ ایسے پنک شیڈ کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں کہا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہو رہی ہیں، تو بہتر ہو رہی ہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا 3 مہینے، اور یہ ابھی 3 ہفتے بعد بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنے باقی بہن بھائیوں سے جب بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب فوت ہونے سے پہلے ایک دفعہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں پھر ڈر گیا اندر سے کہ پتہ نہیں یار یہ کیا نسخہ اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بہرحال وی کنٹینیوڈ ود دیٹ میڈیسن۔ آفٹر سم ٹائم، جب میں نے دیکھا 3 4 مہینے 5 مہینے گزر گئے اور امی کو کچھ نہیں ہوا، الٹا ان کی صحت بہتر ہو گئی، پھر میں ادھر گیا گجرات، اور جا کے ان سے نا بشارت صاحب سے میں نے کہا جی ہمیں یہ نسخہ دے دیں آپ، ہم ادھر گھر میں ہی بنا لیا کریں گے۔ انہوں نے یہ نسخہ ہمیں لکھ کے دے دیا، اور پھر ہم نے گھر میں بنانا شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی بات کہ 3 مہینے بڑی مشکل سے یہ رہیں گی، میری ماں اس کے بعد 19 سال زندہ رہیں۔ 2 دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا،
काउंसलर भी रही अपने इलाके में एक दफ़ा, ठीक है। शी गेन्ड सो मच ऑफ हेल्थ। अच्छा, ये बात जो ब्रिगेडियर मली वाली बात है, उस वक्त कर्नल मली होते थे वो, तो डॉक्टर साहब जो थे वो बाद में मुझे जब दोबारा मिले तो ही वॉज ब्रिगेडियर मली, और वो 5-6 साल 7 साल बाद मुझे मिले थे। अम्मी को मैं लेके गया उनके पास, तो वो ऑपरेशन वाले पुराने डॉक्यूमेंट जो थे फॉलो अप वाले वो भी साथ थे, और वो डॉक्टर साहब की बात भी जो है ना वो मुझे याद थी। तो मैंने उनको मिलते ही मैंने कहा जी आपने ये बात कही थी और ये डॉक्यूमेंट है उनके। उन्होंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो मैंने बिल्कुल सही बात कही थी, और ये इन्होंने ये कैसे सर्वाइव कर गई हैं, इनको आपने क्या मेडिसिन दी है? क्योंकि हम इनको इंटरफेरॉन तो लगा नहीं रहे थे हेपेटाइटिस सी होने के बावजूद, क्योंकि इनकी एज 50 से प्लस हो गई हुई थी। उस ज़माने में नहीं लगाते थे, मतलब 50 से ऊपर वालों को इंटरफेरॉन इंजेक्शन नहीं लगता था, तो हमने नहीं लगाया, और ये फिर भी सर्वाइव कर गई हैं, और 5-6 साल से ये 7 साल से ये जिंदा है। तो क्या मेडिसिन इनको दी है आपने? तो मैंने उनको बताया जी कि ये नुस्खा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये बनी हुई दवाई जो है ना मुझे दे दो थोड़ी सी, आई वुड लाइक टू गेट इट टेस्टेड इन द लैब। पैथोलॉजिस्ट को दूंगा और वो सेल्स के ऊपर जो है ना कल्चर करके ना, लिवर सेल्स को, दोनों तरह के, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो भी और हेल्दी सेल्स भी, और दोनों के ऊपर ये दवाई टेस्ट करेगा टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। मैंने कहा जी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा खैर वो हमने दवाई मैं अगले दिन जाके उनको दे आया, एक छोटी बॉटल में डाल के। वो उन्होंने पैथोलॉजिस्ट को बुलाया, उसको दे दी। वो जो पैथोलॉजिस्ट था वो लकीली मेरा नेबर रहा हुआ था एज कैप्टन पेशावर में, फरहान उसका नाम था। तो देन ही वाज मेजर फरहान। उसको उन्होंने दिया और जाकर उसको कहा जी कि ये टेस्ट करो। अच्छा मैं भी फरहान के साथ चला गया लैब में। मैंने कहा यार मुझे बता ये क्या करेगा इसको? तो उसने कहा यार हम सेल्स का एक कल्चर करते हैं, पता नहीं, तो वो उसके ऊपर फिर ये दवाई हम टेस्ट करेंगे। ये महीने डेढ़ का प्रोसेस है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, महीने डेढ़ में तुझे बताऊंगा कि ये करती क्या है। मैं कहा जी ठीक है। बात आई गई होगी। आफ्टर सम टाइम आई वाज पोस्टेड इन गिलगित। मैं वो अपनी फ़्लाइट लेके गया हुआ था हेलीकॉप्टर, तो उधर जो है ना फरहान वाज आल्सो पोस्टेड इन द सेम CMH। वो दोबारा उसके साथ उधर जा मुलाकात हुई, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुझे मैंने वो मेडिसिन दी थी एक, तो उसका तूने टेस्ट किया था? कहता है हाँ वो मैंने किया था, वो मुझे नुस्खा भी दे अभी, वो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट क्या था? उसने कहा यार रिजल्ट ये था कि ये दवाई जो है जब आप इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर ये कोई असर नहीं करती। जो ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं लिवर के, उनके ऊपर कुछ नहीं करती। वो अपनी नॉर्मल जो है ना वो सेल डिवीजन के बाद वो मल्टीप्लाई होके तो मर जाते हैं वो सेल खुद ब खुद ही। जो हेल्दी सेल्स हैं जब उनके ऊपर ये दवाई जो है डाली जाती है, उनको ये मतलब कराई जाती है, उनके ऊपर टेस्ट की जाती है, तो उनकी रीजनरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है। मैंने कहा इसका फिर क्या तल्लक है इसके साथ, लिवर के साथ, सेहतमंद होने के साथ? उसने कहा यार एक तरफ से वायरस कंज्यूम कर रहा होता है सेल्स को, और जो रिमेनिंग लिवर होता है आपका वो इतनी क्वांटिटी में ये रीजनरेट कर देती है कि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं इस दवाई के इस्तेमाल से। इसलिए बंदे की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। हेपेटाइटिस C ठीक नहीं होता इससे, वो उसी तरह ही रहता है, लेकिन सेल्स आर रीजनरेटेड इन अ क्वांटिटी कि ये आपके LFT को नॉर्मल रेंज में ले आते हैं और आप नॉर्मल हेल्दी डे टू डे लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आपकी मदर अभी तक जिंदा है। उस वक्त अम्मी जिंदा थे, ठीक है। तो अम्मी 19 साल जिंदा रही इस सारे सिस्टम में ना, हेपेटाइटिस C होने के बाद भी। और हेपेटाइटिस C उस स्टेज का उनको डायग्नोज जब हुआ, ऑलरेडी उस वक्त उस स्टेज पे था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि 3-4 महीने की गेम है, और उसके बाद भी वो 19 साल जिंदा रही इस मेडिसिन के ऊपर। तो ये मैं अपना फेसबुक के पेजेस देख रहा था, तो उसमें से दोबारा ये पुराना एक निकल आया मेरा लिखा हुआ, तो मैंने कहा ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूं सब जगहों पे। इसको अपने पास काइंडली सेव कर लें, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको डोंट कंसिडर कि ये फजूल सी चीज़ है। ये इसने ना बड़ा लंबा अरसा सर्वाइव कराया मेरी मदर को, डिस्पाइट बीइंग द पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस C, एसाइटिस एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। बाकी मेडिसिन भी वो लेती थी। अच्छा, लिवर में वो जो पानी होता है पेट में इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए वो एक मेडिसिन अलहदा लेती थी, लेकिन ये जो है दवाई ये उनके LFT को नॉर्मल रेंज में रखती थी। ये 3-4 महीने वो इस्तेमाल करती थी, फिर बीच में से छोड़ भी दिया करती थी कभी कभी, तो 15-20 दिन ना पीनी, क्योंकि कड़वी भी होती है और थोड़ी
تیز کھٹی اور کڑوی ہوتی ہے یہ ذائقے میں. تو وہ جب ہیلدی ہو جاتی تھی تو پھر وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتی تھی. پھر جب ان کو لگتا تھا کہ میری صحت تھوڑی سی ڈاؤن ہو رہی ہے پھر وہ پینا شروع کر دیتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کائنڈلی اپنے پاس سیو کر لیں, یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ روز روز نہیں ملے گی. ابھی آج مجھے مل گئی ہے تو میں نے شیئر کر دی, پھر پتہ نہیں آپ کوئی مجھے کہے گا کہ ڈھونڈو تو پھر شاید نہ ملے مجھے, کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں سیل فون میں سے. پتہ نہیں, مجھے تو اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے, خود بخود بھی ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں. اوکے, پھر رب رکھا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.